So if I ask you a question, if I start with the question, x is an integer. Now, if you print x to console using system.out.print x, what will be the output on the screen? Before that, if I ask you a supplementary question, if you type your ID from keyboard, how many bytes you have supplied from keyboard? What is your answer? Hmm? 7 bytes. No, bytes, not bits, bytes. 8 bits, 1 byte. কারণ memory transaction unit হচ্ছে byte. অর্থাৎ you cannot read 4 bits. Reading, writing unit হচ্ছে byte. So how many bytes you are supplying from keyboard? If you type your ID as input from keyboard, how many bytes you have supplied from keyboard? What is your answer? 256 bytes আপনার ID. 4 bytes. Why 4 bytes? তো 32 বিট 4 বাইট সেটা ঠিক আছে, কিন্তু 32 বিটই কেন সাপ্লাই দিচ্ছেন? 64 বিট না কেন? 128 বিট না কেন? আপনি কেন 32 ধরে নিচ্ছেন? জাস্টিফিকেশন দিতে হবে তো। হ্যাঁ, ডাটা তো বললাম যে আপনার আইডি তো ইন্টিজার। So suppose you type your ID as input from keyboard to store in an integer, আরো স্পেসিফিক করে দিলাম, how many bytes you have supplied from keyboard? So we are trying to identify the elephant in the room so that we can actually understand the concepts that we are going to discuss. Limit? What do you mean by limit? Apnar ID, একটা valid student ID of IUB, that we want to store in an integer. তার জন্য আপনি input দিচ্ছেন from keyboard. So you have given the input. Question is how many bytes you have supplied from keyboard? 4. আচ্ছা, উনি বললো 4 bytes. এটা কি ঠিক না ভুল? বাকিরা বলেন। ঠিক বললে বলতে হবে কেন উনি ঠিক বলছে, ভুল বললে বলতে হবে কেন ভুল বলছে। আপনিও ভুল বলতে পারেন, অসুবিধা নাই, আবার ঠিকও বলতে পারেন, ওইটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই ঠিক বললাম না ভুল বললাম। হ্যাঁ, উনি বললো 4 বাইটস, এটা কি ঠিক না ভুল? আচ্ছা, আপনি বলেন এরিক, হোয়াট ইজ ইউর জাস্টিফিকেশন, ওয়াই 4 বাইটস? Integer 4 byte, okay, so that is the destination, that is the memory where your supplied value should be stored. Okay, that is the elephant in the room. That's not the way it works. Okay, so it হচ্ছে wrong. Correct answer হচ্ছে 7 bytes. Each key on your keyboard is a ASCII character, okay, or Unicode.
So ASCII means American Standard Code for Information Interchange. So the standard English keyboard that we see, these are all ASCII character sets. And each character is 1 byte. So every key has a code. And why the character is 1 byte? Can you justify? Can you think about it? 1 byte means 8 bits. তাহলে 8 bits যদি আমার capacity হয় memory, what can be the highest value? 8 ones. And what can be the lowest value? 80. That is the range. And in between all other possible values. তাহলে 80 মানে তো 0ই। আর 81 মানে 255. So 2 to the power 8 is 256. That is 0 থেকে 255. So 256 different combinations of binary combinations you can get. So the range of 1 byte is 256. So the values can be 0 to 255. The range of 2 bytes is 2 to the power 16. The highest possible value হচ্ছে 2 bytes এর data type হচ্ছে short আর 1 byte হচ্ছে byte. Character is also 1 byte. Javaতে byte also is a primitive. So byte 1 byte, short 2 byte, int 4 byte, and long 8 bytes. So without fraction, the whole number has various range. Depending on what range suits for your data, you select the data type. এখন আপনার একটা মানুষের বয়স কত বছর হতে পারে? How many years a man can live? Man or woman, person? 100, but তার বেশি হয় না? But কত হতে পারে? Maximum? Can it cross 255? So you don't need more than 1 byte to store the year, age of a person. তাহলে data type কি নেবেন? Int নেবেন? Int নিলে তো 4 বাইট, তাহলে 3টা বাইট 0 থাকবে, লিডিং 0. You are wasting 3 bytes. তখন আপনার জন্য appropriate data type হবে byte. BYTE, ওটাও একটা টাইপ। আর যদি 255 বেশি হয় বাট 65,535 এর নিচে হয়, if that is the range, তখন আপনি শর্ট ইউজ করতে পারেন। তাহলে ইন্টিজারের জন্য এই রেঞ্জটাও সুইটেবল না, কারণ দেয়ার আর মেনি ভ্যালুস হুইচ ইজ গ্রেটার দেন 65,000। অ্যাকচুয়ালি ইভেন দিস ইজ অলসো নট দ্য রেঞ্জ, এটা তো 0 থেকে ধরলে 65, কিন্তু আপনি যদি নেগেটিভ ভ্যালু কনসিডার করেন তাহলে -32,000 সামথিং 2 প্লাস 32,000 সামথিং। তো তাহলে আপনি যদি আনসাইন্ড ইন্ট না বলেন বা আনসাইন্ড শর্ট না বলেন, তাহলে আসলে হাফ রেঞ্জ চলে যায় নেগেটিভ সাইডে। তাহলে ইন্টিজার 4 বাইট মানে 2 to the power 32, which is 4 billion plus. So negative 2 billion to positive 2 billion. Most numeric values falls in this range. এই জন্য আমরা বেশিরভাগ সময় ইন্টিজার ইউজ করি। কিন্তু এর থেকেও বড় ভ্যালু কখনো কখনো লাগতে পারে, তখন আপনি লং ইউজ করবেন, যে ভ্যালু গ্রেটার দেন মাল্টিপল বিলিয়নস, নট লিমিটেড টু 2 বিলিয়ন। ধরেন 16 বিলিয়ন, তাই না? যেমন ইলন মাস্কের কত টাকার মালিক, 230 বিলিয়ন। তো এটা তো আপনি ইন্টিজারে আটাইতে পারবেন না, তখন আপনার লং লাগবে। লংও যদি ফেল করে এক্সট্রা হাই ভ্যালু, তখন লং 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 ইন্ট, লং শর্ট কম্বাইন করতে পারেন। আপনার সিজিপি, সো জাভার 8টা প্রিমিটিভস, নিউমেরিকের মধ্যে হোল ভ্যালুর জন্য 4টা প্রিমিটিভ, বাইট, শর্ট, ইন্ট, লং, 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 bytes. ফ্র্যাকশনের মধ্যে ফ্লোট 4 bytes, ডাবল 8 bytes. তা আপনি সিজিবি এর জন্য কি ইউজ করবেন, ফ্লোট না ডাবল? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফ্লোট এন্ড ডাবল? দুটাই ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু স্টোর করে, দুটার জন্যই আপনার হোল পার্ট ইজ নট এ প্রবলেম, বাট আফটার ডেসিমাল পয়েন্ট কত ডিজিট আপনি ইউজ করবেন, ওইটার জন্য ডাবল আপনি অনেক বেশি ডিজিট ইউজ করতে পারেন আফটার ফ্র্যাকশন। তা আপনার সিজিপি এর জন্য তো 2 ডিজিট হলেই হয়। সো ইউ ডোন্ট নিড ডাবল ফর সিজিপি, ফ্লোট ইজ এনাফ। ডাবল ডাটা টাইপ কি ধরনের ডাটার জন্য আপনি ইউজ করবেন? সায়েন্টিফিক ডেটা হুইচ নিডস হাই প্রিসিশন,
পাইয়ের ভ্যালু কত বলেন? 3.14? ভুল. All you said is an approximate value. It's a lot more than that. What you said, it's an approximate value. যত ডেসিমাল ডিজিট বাড়াবেন তত বেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন হবে. তাহলে পাইয়ের ভ্যালু আপনি কত ডিজিট পর্যন্ত ক্যালকুলেট, এটা তো কখনো ডিভিজিবল না, এটা ইনফিনিট চলতেই থাকবে. বাট হাউ ফার ইউ ক্যান গো টু মেক ইট অ্যাজ প্রিসাইজ অ্যাজ পসিবল, কত ডিজিট পর্যন্ত ইউ ক্যান ক্যালকুলেট? এত চিন্তা করা লাগে নাকি? একটা নাম্বার বলে দেন. So first 16 digits. First 10 digits. Okay. This can be done on paper. How many digits are calculated using computer? Guess. How many digits, decimal point, after decimal point, pi value is calculated? Guess করেন কম্পিউটার দিয়ে. একটা গেস করেন, 1000, 10,000, 1 মিলিয়ন, একটা গেস করেন কত মিলিয়ন? 1 million digits. Now if I modify the question, how many digits of pi value is computed using supercomputer? Now it's not a regular computer having thousands of processors. Billion? How many billion? You cannot fathom the... Okay? How many digits of pi are calculated so far? 105 trillion digits. That is the most accurate value of pi. আপনি 4 ডিজিট পরে থেমে যাচ্ছেন, ইটস an incorrect value. আপনি বলতে পারেন ইটস an approximate value. এইটা তো ডাবলেও হবে না, এটা ডাবলেও হবে না, বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এটাকে কোয়ালিফাই অনেকবার মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ডাবল 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 এরকম লং লং লং. ওকে, তো এখন এই আলোচনাটা আসার উদ্দেশ্য হলো যে আমার এখানে character is 1 byte because I don't need more than that. If it is ASCII character, I don't have more than 256 characters here. এখানে কি ক্যারেক্টার আছে? English alphabets 26 uppercase, 26 lowercase. Digit characters 0 to 9, operators, function keys, okay. Then arrow keys, space bar, habi jabi. Then hidden characters, keyboard e নাই কিন্তু কোডের মাধ্যমে আপনি দেখতে পারেন. Those are all Greek or Latin characters, okay. And also some beep sound, ওটা একটা character, non-printable character, okay. Null character, non-printable character. So if you look into the ASCII chart, you can actually see the characters, okay. এই যে, তাহলে আপনাকে যদি এখন বলা হয় যে 7 বাইটস, তাহলে কি আপনি এই x এ 7 বাইটস রাখবেন? Will you store those 7 bytes? তাহলে এই 7 বাইটস আসলে কি হবে বলেন তো? তাহলে 1 2 3 4 5 6 যদি আপনার আইডি হয়, তাহলে এখানে আপনি এখানে ইনপুট দিয়েছেন character 1 followed by character 2, okay, and so on. So that's why you have supplied 7 bytes. Now can you store those 7 bytes into X, into your integer? Can you do that? No, কারণ X তো 4 bytes. তাহলে এখানে আমি কি বাইট পাবো দেখেন, এখন যদি আমি ASCII ক্যারেক্টার দেখে বসাই ASCII কোড, ওকে, ক্যারেক্টার and then বাইট. তাহলে আগে ক্যারেক্টার আনি, পরে ASCII কোডে যাই, তারপর আমরা বাইট পেতে যাই.
বাইট না বলে বলি বিট প্যাটার্ন। এটা যদি আমরা এখন বের করতে চাই তাহলে ক্যারেক্টার 1 এর ক্যারেক্টার 0 হচ্ছে 48। এটা আমি জানি, তাই আপনাকে সরাসরি বলে দিলাম, আপনি এখানে চেক করতে পারেন। এই যে যেমন আপনি যদি ASCII কোড 0, এটা হচ্ছে নাল ক্যারেক্টার, এটা নন প্রিন্টেবল ক্যারেক্টার। ওকে, তারপর আপনি যদি বলেন, যেমন ধরেন আপনার এই যে ক্যান্সেল বাটন, এটার কোড হচ্ছে 24, এটাও নন প্রিন্টেবল ক্যারেক্টার। ওকে, সো দিস আর দ্য ক্যারেক্টার। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্যারেক্টার গুলো, সিম্বল গুলো, এগুলো নন প্রিন্টেবল। কিন্তু এখানে যদি আপনি আসেন, এই যে এখান থেকে প্রিন্টেবল ক্যারেক্টার শুরু হলো, 33 হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি। ওকে, দিস আর দ্য ক্যারেক্টার্স। ওকে, 48 হচ্ছে ক্যারেক্টার 0, মানে কি 0। ওকে, তাহলে সিরিয়ালি আপ টু 57। ক্যাপিটাল A 65, the key A on your keyboard, the code is 65, and serially up to Z, and a small a 97. তো এইভাবে দেখেন, এগুলো নোন ক্যারেক্টার, এগুলো আপনি কিবোর্ডে দেখতে পান, এই কিগুলো আছে। কিবোর্ডে যেগুলো নাই সেগুলো হচ্ছে এই সমস্ত ক্যারেক্টার। ওকে, এই যে দেখেন অনেক, এই যে ওকে, ল্যাটিন ক্যারেক্টার এটসেট্রা আপ টু 255। তো তাহলে আমার ওখানে 1 যদি হয় 40, 0 যদি হয় 48, তাহলে 1 হলো 49, তাই না? তাহলে আমার এখানে ক্যারেক্টার গুলো হচ্ছে, আপনার আইডি কত বলেন তো, একজন আইডি বলেন। আচ্ছা, এখানে একটা দেওয়াই আছে 2205। ওকে, তাহলে 220519। তাহলে আপনার 0 হচ্ছে 48, তাহলে 2 হবে 50, রাইট? 50 পরটা বলেন 48। তারপরে এটা কত হবে, কত 53 নাকি? ওকে, এটা হবে 49, আর এটা কত হবে তাহলে 9 কত, হ্যাঁ 57। ওকে, তো এখন আপনি এটার বিট প্যাটার্ন বসায় দেন 50। This is the byte. This is the byte for character 2. $48. $53, 53, তাই না? তাহলে 53, এটা কিন্তু মুখে মুখেও ক্যালকুলেট করা যায়। I hope you know that how to do the power of 2. 53 হচ্ছে এটা। 48 এর সাথে 1 যোগ করলেই 49 হবে, তাহলে এটা 1, আর 57, 53 এর সাথে 4 তো অলরেডি আছে, 57। ওকে, so you have supplied these bytes. Okay, তাহলে আপনার supplied bytes হচ্ছে, তাহলে supplied bytes সেটা হচ্ছে এটা, এটাই 3 বার আছে পরপর, আমি এই স্পেসটা ফেলে দিই। তাহলে এটা একটা বাইট, এটা একটা বাইট, এটা একটা বাইট, তারপর আপনি দিয়েছেন এটা, তারপরে দিয়েছেন this one, and this one. So
These are the 7 bytes that you have supplied from keyboard. But are you going to store these 7 bytes in X? No. But the desired bytes to store in X. কত? Binary of কত এটা? Binary of some ID. Okay. অর্থাৎ বাইনারি অফ কি বলা যায়? 2,022,000 500 and 19 এটার বাইনারি। তাহলে এটার বাইনারি কি হবে? 22,005,19. So this is the bytes of your integer. Okay, equal to this. তো এটা হচ্ছে আপনার এই ইন্টিজারের বাইটস যেটা আপনি ইন্টিজারে স্টোর করতে চান। তো ইন্টিজার তো 4 বাইট, তাহলে একটা নাম্বারটা যেহেতু 4 বাইটের জন্য এখনো অত বড় হয় নাই যে বামে অনেক 1 থাকবে, তাহলে বামের গুলো সব লিডিং 0। তাহলে দিস ইজ ইওর ইনপুট, but you want to store this. So there should be somebody to receive this input as keystrokes and pre-process the input and make it suitable to be stored in your memory. Okay? আউটপুটের জন্য একই কথা, আপনি যদি এটাকে প্রিন্ট করতে চান তাহলে আপনার মেমোরিতে আছে 4 বাইট, কিন্তু আপনি যদি প্রিন্ট করেন you will see 7 characters on the screen representing individual digit characters of the value x. Okay, তো তার মানে আমার এই প্রি প্রসেসিং এর জন্য we need a middleman, okay, between this source and the memory. ইনপুটের ক্ষেত্রে, আউটপুটের ক্ষেত্রে মেমোরি অ্যান্ড ডেস্টিনেশন। তো আমরা যদি এখন আইওটাকে আরেকটু ভালো করে বুঝতে চাই, ইনপুট বলতে আমরা যেটা বুঝি, ইনপুট ফর দ্য মেমোরি ফ্রম এ সোর্স। নাও ইউর সোর্স ক্যান বি কিবোর্ড, মাউস, মাইক্রোফোন, ফাইল থেকে আমরা লোড করতে পারি ডাটা, ডাটাবেস থেকে আমরা ডাটা লোড করতে পারি, নেটওয়ার্ক থেকেও আমরা ডাটা লোড করতে পারি, স্ক্যানার থেকে আপনি স্ক্যান করে ইনপুট রিড করতে পারেন, ওয়েবক্যাম থেকে আপনি ইনপুট পেতে পারেন, সেন্সর থেকে আপনি ইনপুট পেতে পারেন, টাচ স্ক্রিন থেকে ইনপুট পেতে পারেন। আউটপুট যখন হবে, আমার মেমোরির কন্টেন্ট যখন আমি একটা ডেস্টিনেশনে পাঠাবো, ডেস্টিনেশন ক্যান বি স্ক্রিন, ইট ক্যান বি স্পিকার, ইট ক্যান বি প্রজেক্টর, ইট ক্যান বি প্রিন্টার, ইট অলসো ক্যান বি ফাইল। ফাইলে যখন আমি স্টোর করব তখন ডেস্টিনেশন হচ্ছে ফাইল, ডাটাবেজে যখন স্টোর করব ডেস্টিনেশন ফাইল, আর ফাইল থেকে যখন রিড করব তখন সোর্স হচ্ছে ফাইল, database হচ্ছে source. So these are the different source and destination for input and output, okay, to and from memory. Problemটা হলো যেটা উপরে আমরা দেখলাম যে often times we can directly store the bytes from source to memory or send memory bytes directly to the destination. Example আমরা নিচেও আছে, ওই যে উপরেও আছে, okay. Now to solve this problem, we need to engage a middleman, the processing agent, between input এর ক্ষেত্রে source and memory and output এর ক্ষেত্রে memory and destination. This middleman is a stream category class instance.
Okay, stream category class instance. Therefore, there will be a stream instance involved in any type of IO. তাহলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটার ব্যাপারে আমাদের কোনো কনফিউশন আছে? আর ইউ গুড? ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স তো নিছি, পরে আসছেন, কিন্তু আপনি প্রতিদিনই লেট করেন কেন? না, আপনাকে আমি লেট দিচ্ছি, বাট ইউ শুড নট টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাট। আপনি প্রতিদিন লেটে আসেন মানে এটা আপনার হ্যাবিচুয়াল প্রবলেম, ইটস নট এ কনসিকুয়েন্সিয়াল প্রবলেম যে আপনি হঠাৎ করে জামে, অন্যদিন যা লাগে তার থেকে বেশি জামে পড়ে গেছেন। বাট ইফ ইট রিপিটস এভরি ডে, দেন এটা আপনার প্যাটার্ন। বুঝতে পেরেছেন? এটা প্যাটার্ন হওয়াটা ভালো কিছু না। আচ্ছা, কত? আর কেউ? এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি, এইখানে আমার এই আউট হচ্ছে আমার স্ট্রিম ক্লাস। ওকে, নাও ইফ আই শো ইউ দ্য সিস্টেম ক্লাস, আমরা বলি সিস্টেম ডট আউট। সো দিস ইজ দ্য ফিল্ড সামারি অফ সিস্টেম ক্লাস, এ ক্লাস সিস্টেম। ফিল্ড সামারিতে যদি যাই, হাউ মেনি ফিল্ডস আর দেয়ার ইন সিস্টেম ক্লাস? হাউ মেনি ফিল্ডস? 3. And what are their names? Field in now. Error in out. And are they primitives? Are the fields primitives? ওই যে 8টা প্রিমিটিভের কথা বললাম, 4টা হচ্ছে, 6টা হচ্ছে নিউমেরিক ভ্যালু, ফ্র্যাকশনের 2টা, নন ফ্র্যাকশনের 4টা, 6টা, আর 2টা কি বুলিয়ান আর ক্যারেক্টার। এই হচ্ছে 8টা প্রিমিটিভ। বাট এই সবগুলো প্রিমিটিভের আবার ক্লাস ইকুইভ্যালেন্ট আছে, র্যাপার ক্লাস। ওকে, ইন্টের জন্য ক্যাপিটাল আই ইন্টিজার। ওকে, তো আর দে প্রিমিটিভস? এই যে ফিল্ড 3টা, আর দে প্রিমিটিভ? এই এদের টাইপ কি? What is the type? Welcome. Thank you. What is the type? We are wasting time. Print stream. তাহলে error আর out এর টাইপ হচ্ছে print stream, আর in এর টাইপ হচ্ছে input stream. Composition. ওকে, এখানে কম্পোজিশন হচ্ছে। তো এরাই হচ্ছে আসলে এই স্ট্রিম ক্লাসের অবজেক্ট, act as a middleman for your console input and console output। ঠিক আছে, তো এখন এই প্রিন্ট স্ট্রিম ক্লাসের মেথড সামারিতে দেখেন, প্রিন্ট মেথড ইজ ওভারলোডেড ফর অল নোন টাইপস ইনক্লুডিং এনি টাইপের অবজেক্ট। কারণ এটা হচ্ছে যে কোনো ক্লাসের সুপার ক্লাস, যে কোনো ক্লাসের অবজেক্ট আপনি প্রিন্টে পাঠাতে পারবেন। আমরা টু স্ট্রিং পাঠাই না প্রিন্টে, আসিফ ডট টু স্ট্রিং, আপনি সরাসরি আসিফ পাঠালেও হবে, তখন এই ওভারলোডের ভার্সনটা কাজ করবে। বাট ও আসলে ওই টু স্ট্রিংটা ও তখন ইউজ করবে, আসিফের যে অবজেক্টটা পাঠাচ্ছেন তার টু স্ট্রিংটাকে সে ইউজ করবে। অথবা আমরা যেটা করেছি বোঝার সুবিধার জন্য টু স্ট্রিংটাকেই পাঠিয়েছি, তখন কিন্তু আসলে টু স্ট্রিংটা যখন পাঠাই তখন এই ভার্সনটা কাজ করে, প্যারামিটার হয়ে যায় স্ট্রিং। আর আপনি যদি আসিফ ডট টু স্ট্রিং না পাঠায় শুধু আসিফকেই পাঠান, তখন এই ভার্সনটা কাজ করবে, বাট ও আবার ওই আসিফের টু স্ট্রিংকে ইউজ করবে। তাহলে দেখেন এই প্রিন্ট মেথড, আমি তো এখানে বললাম যে আমার আইডিটাকে প্রিন্ট করো, আমি সাপ্লাই দিলাম একটা 4 বাইট ডেটা, সে তখন এই 4 বাইট ডেটাকে দেখবে যে এটার ভ্যালু কি। এখন এই 4 বাইট ডেটার ভ্যালু হতে পারে 12, একটা ইন্টিজারের ভ্যালু 12ও হতে পারে, তখন সেটাকে দুইটা বাইট প্রডিউস করবে ফর দোজ 2 ক্যারেক্টার্স।
আর যদি ইন্টিজারের ভ্যালু হয় আপনার আইডি, তাহলে ওখানে 7টা ডিজিট পাবে, তখন সে 7টা ক্যারেক্টারের বাইট প্রডিউস করবে ফর দোজ 7 ডিজিটস। আপনার ইন্টিজার কিন্তু 4 বাইট, 12 হলেও 4 বাইট, আপনার 7 ডিজিট আইডির জন্য 4 বাইট, আর 8 ডিজিট হইলেও সেটা 4 বাইট, আপ টু 200 crore, আপ টু 2 বিলিয়ন, হোয়াট এভার ইজ দ্য ভ্যালু, 4 বাইটস। কিন্তু প্রিন্ট মেথড কি করবে, সে দেখবে যে আপনার এই যে ভ্যালুটা হয় 4 বাইট থেকে, সেই ভ্যালুটাকে ডিজিট কয়টা আছে, সেই কয়টা ডিজিট ক্যারেক্টারের জন্য সে কয়টা বাইট প্রডিউস করে সেই বাইটগুলো স্ক্রিনে প্রিন্ট করবে। সো প্রিন্ট মেথড অ্যাকচুয়ালি এখানে অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য মিডলম্যান। তাহলে এই রেসপন্সিবিলিটিটা কার? স্ট্রিম ক্লাসের, বিকজ দিস ইজ দ্য মেথড অফ স্ট্রিম ক্লাস। সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড এ ডিফ্যাক্টো স্ট্রিম, কোনো না কোনো স্ট্রিম ক্লাস, হয় ইনপুট ক্যাটাগরির স্ট্রিম ক্লাস অথবা আউটপুট ক্যাটাগরির স্ট্রিম ক্লাস, ডিপেন্ডিং অন আই এম পারফর্মিং ইনপুট অপারেশন অর আউটপুট অপারেশন। ডিফ্যাক্টো একটা স্ট্রিম ইনস্ট্যান্স আমাকে এনগেজ করতে হবে ফর আইও, না সেটা কনসোল আইও হোক, ফাইল আইও হোক, ডাটাবেস, যে কোনো টাইপের আইও। ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? তাহলে প্রিন্ট মেথডের ক্লায়েন্ট কে? অ্যাকর্ডিং টু দিস লাইন, হু ইজ দ্য ক্লায়েন্ট অফ প্রিন্ট মেথড? না, ক্লায়েন্ট এটা তো স্ট্যাটিক মেথড না যে প্রিন্ট স্ট্রিম এটা ক্লায়েন্ট হবে। তো তাহলে আপনি বলতেন যে প্রিন্ট স্ট্রিম ডট প্রিন্ট, যেমন ইন্টিজার ডট পারসিন্ট, স্ট্যাটিক মেথড হলেই শুধু ক্লাস ক্লায়েন্ট হবে। এখানে ক্লায়েন্ট তো একটা অবজেক্ট, আউট। সিস্টেম ক্লাসের একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড, কারণ সিস্টেম ডট আউট মানে এটা স্ট্যাটিক মেম্বার, বাট এই মেম্বারটা মেথড না, এটা ফিল্ড। তাহলে সিস্টেম ক্লাসের ভেতরে একটা ফিল্ড স্ট্রিম অবজেক্ট আছে ফিল্ড হিসেবে, which is static, এটা হচ্ছে এই কলটার ক্লায়েন্ট। আপনি যদি ইনপুট নিতে চান তাহলে ইনপুট স্ট্রিম ক্লাসে যেতে পারেন, এই যে ইনপুট স্ট্রিম ক্লাস। ইনপুট স্ট্রিম ক্লাসে যদি মেথড সামারিতে যাই, ইউ হ্যাভ রিড মেথড, বাট দেখেন রিড আপনি আউট প্রিন্ট মেথডে কিন্তু ইউ ক্যান সাপ্লাই দ্য ডিফারেন্ট ডেটা টাইপস, বুলিয়ান, ক্যারেক্টার, ক্যারেক্টার অ্যারে, ডাবল, ফ্লোট, integer, long, okay, any type of object string. So we have the flexibility to supply our data directly to the print method of the string class. কিন্তু ইনপুট যখন নিব তখন যে read method আছে, read method cannot provide me the direct data. It cannot provide me an integer or double or long or a string from the keyboard. তাহলে ওর যে read method আছে সে বেসিক্যালি কি করে, আপনি যদি এখান থেকে দেন তাহলে সে বাইট রিড করবে ফ্রম কিবোর্ড, আর যদি আপনি একটা বাইট অ্যারে সাপ্লাই দেন তাহলে এই বাইট অ্যারে থেকে রিড করবে। ওকে, তো বেসিক্যালি আর আপনি যদি একটা বাইট অ্যারে দিয়ে তার স্টার্টিং পজিশন এবং লেন্থ বলে দেন তাহলে এখান থেকে ওই অতটুকু রিড করবে। তাহলে ও রিটার্ন করে কি? ও রিটার্ন করে একটা ইন্টিজার, ওটা দিয়ে সে বোঝায় সাকসেস না ফেলিয়ার, 1 0। ও কিন্তু আমাকে রিড মেথড আমাকে কোনো কিছু রিটার্ন করে না। ওকে, তো তাহলে রিড এই ইনপুট স্ট্রিম ক্লাস থেকে কিন্তু আমি ও শুধু অ্যাকুমুলেট করে আমার ডাটাগুলো অ্যাকুমুলেট করতেছে। ওকে, তো তাহলে ইনপুট স্ট্রিম ক্লাস আমার জন্য খুব একটা কনভিনিয়েন্ট না, বরং এটা একটা আন্ডারলাইং ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাস হিসাবে কাজ করবে, মোর সুইটেবল। তাহলে আমি আমার উপরে একটা টুল হিসাবে স্ক্যানার ক্লাস ইউজ করতে পারি। না, রিমেম্বার, স্ক্যানার ইজ নট এ স্ট্রিম, ওকে, ইটস এ টুল। আপনি এই স্ক্যানার ক্লাসটা পাবেন ইউটিলিটি প্যাকেজে, জাভা ডট ইউটিল, আর স্ট্রিম ক্লাসগুলো পাবেন জাভা ডট আইও প্যাকেজে, ইনপুট আউটপুট প্যাকেজে। তাহলে স্ক্যানারের যদি কনস্ট্রাক্টর সামারিতে যাই, স্ক্যানার অ্যাকচুয়ালি স্ক্যান না, আপনি একটা ফাইল থেকে স্ক্যান করতে পারেন। আমরা যখন ফাইল থেকে রিড করবো আমরা চাইলে স্ক্যানার ইউজ করতে পারি, and you can supply the file as the source of the scanner. আবার আপনি যখন কিবোর্ড থেকে রিড করবেন তখন এই যে একটা ইনপুট স্ট্রিম which is system.in, তাহলে স্ক্যানিং এর সোর্স কি হবে?
স্ক্যানার আর কোনটা জোরে বলেন? রিড তো মেথড, আর স্ক্যানার একটা ক্লাস, ইনপুট স্ট্রিম একটা ক্লাস। ইনপুট স্ট্রিম হচ্ছে স্ট্রিম ক্লাস। স্ট্রিম ক্লাসের মেথড অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্ট ডিলস উইথ দ্য সোর্স অর ডেস্টিনেশন। তাহলে আমার সোর্স হচ্ছে কিবোর্ড, তাহলে কিবোর্ডের সাথে ডিল করবে হচ্ছে রিড মেথড। বাট রিড মেথড আমাকে ডাইরেক্ট আমার ডিজায়ার ডাটা টাইপ দিতে পারবে না, ও শুধু বাইটস রিসিভ করবে কিবোর্ড থেকে, কারণ এভরি কি ইজ এ 1 বাইট, রাইট? সো ইট উইল রিসিভ দ্য বাইটস। আমি যদি এখন স্ক্যানার ইউজ না করি, এই বাইটস গুলোকে এখন আমাকে নিজেকে তখন এই বাইট গুলোকে বিভিন্ন ডাটা টাইপে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে 4টা বাইটস একটা বাইট অ্যারে থেকে নিয়ে আমাকে ওটাকে একটা ইন্টিজার হিসাবে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে এই কাজগুলো প্রোগ্রামার হিসাবে আমার দায়িত্বের মধ্যে তখন চলে আসবে, আমি যদি সত্যি শুধু ইনপুট স্ট্রিম ইউজ করতে চাই। প্রিন্ট স্ট্রিমের সুবিধা ছিল আমাকে ডাটা টাইপ সাপ্লাই দিতে হচ্ছে, কিন্তু এখানে আমি ডাটা টাইপ তো পাচ্ছি না সোর্স থেকে, আমি শুধু বাইটস পাচ্ছি। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তাহলে ডাটা টাইপ কনভার্সন, আমি যদি কনভার্টেড ডাটা টাইপ সোর্সের বাইটস গুলোকে যদি আমি আমার ডিজায়ার ডাটা টাইপ হিসেবে পেতে চাই অ্যাজ এ কনভিনিয়েন্স, তখন আমি স্ক্যানার ইউজ করতে পারি। তখন আমি বলতে পারি যে স্ক্যানারের সোর্স হচ্ছে আমার ইনপুট স্ট্রিম। ইন দ্যাট কেস কিবোর্ড থেকে যেগুলো ইনপুট স্ট্রিমে অ্যাকুমুলেট হবে, সেখান থেকে স্ক্যানার স্ক্যান করে আমার ডিজায়ার ডাটা টাইপ হিসাবে সাপ্লাই দিবে, অথবা ফাইল থেকে, ফাইলটা তখন সোর্স স্ক্যানিং হবে, তখন সে ফাইল থেকে ডাটা রিড করে আমার ডিজায়ার টাইপ হিসাবে সাপ্লাই দেবে। হোয়াট ক্যান বি দ্য ডিজায়ার টাইপস? ওই যে আপনি যেগুলো প্রিন্ট স্ট্রিমে যেমন ছিল, প্রিন্ট মেথডে যা যা দিতেন, এখানেও তাই হিসেবে আপনি ফেরত পেতে পারেন। যেমন আপনি একটা ইন্টিজার রিড করতে চান, তাহলে নেক্সট ইন্ট, তাহলে স্ক্যানার উইল রিটার্ন ইউ অ্যান ইন্টিজার। আপনি যদি একটা ফ্লোট রিড করতে চান, নেক্সট ফ্লোট, তাহলে স্ক্যানারের নেক্সট ফ্লোট উইল রিটার্ন ইউ এ ফ্লোট ফ্রম হোয়ার? ফ্রম দ্য সোর্স অফ স্ক্যান। হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্যাট ইজ দ্য বাফার অফ ইনপুট স্ট্রিম। তাহলে ইনপুট স্ট্রিমের বাফার থেকে সে এখন 4 বাইট রিড করে আপনার রিডের যে ফাইল পয়েন্টার যেখানে আছে, সেখান থেকে কার্সারটা যেখানে আছে সেখান থেকে 4 বাইট রিড করে সেটাকে সে একটা ফ্লোটের ইকুইভ্যালেন্ট 4 বাইট সে রিটার্ন করবে। হ্যাঁ, আমি যদি একটা স্ট্রিং মানে একটা লাইন রিড করতে চাই এন্ড অফ স্ল্যাশ এন অ্যাজ এ স্ট্রিং, তখন আমার ওই থেকে সে একটা লাইন আমাকে রিটার্ন করবে। তাহলে এই মেথডগুলো আমার জন্য কনভিনিয়েন্ট, আমাকে কোনো কনভার্সনে যেতে হচ্ছে না, এই স্ক্যানার ক্লাসের মেথড কনভার্সন গুলো করে দিচ্ছে from the bytes of the source. Now source can be file, source can be keyboard represented by input stream. তো তখন আমি যদি কিবোর্ড থেকে রিড করতে চাই, তখন আমি আসলে বলতে পারি, আপনি যে কনস্ট্রাক্টর সামারতে যান, এই যে তখন আপনি বলতে পারেন যে এটা আমার স্ক্যানারের সোর্স হচ্ছে স্ক্যানার s equal to new scanner parameter system.in. System.in is a input stream object which is a field of system class. Any question? Any question? কোন জায়গাটা বলুন? লাস্ট লাইনে আমি যেটা বললাম যে আমি যখন এখানে বলছি স্ক্যানার s equal to new scanner, আমার সোর্স অফ স্ক্যান হচ্ছে ইনপুট স্ট্রিম। নাও ইনপুট স্ট্রিমের মধ্যে যে সিস্টেম ক্লাসের ভেতরে যে ইনপুট স্ট্রিম অবজেক্টটা আছে, এইটার সোর্সকে ডিফল্ট সোর্স হচ্ছে কিবোর্ড। এখন খেয়াল করেন, আপনি যখন একটা স্ট্রিম ইনস্ট্যান্সিয়েট করবেন, দ্যাট স্ট্রিম ক্যান অ্যাকচুয়ালি, এটা যদি ইনপুট ক্যাটাগরির স্ট্রিম হয়, ইট উইল হ্যাভ এ সোর্স। এটা যদি আউটপুট ক্যাটাগরির স্ট্রিম হয়, ইট উইল হ্যাভ এ ডেস্টিনেশন। তা আপনি যখন বলছেন যে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট বা প্রিন্ট লাইন, হোয়াট ইজ দ্য ডেস্টিনেশন? মনিটর স্ক্রিন। দ্যাট ইজ দ্য ডিফল্ট ডেস্টিনেশন। তাইলে আপনার এখন আপনি যদি বলেন, ঠিক আছে, আপনি যেহেতু কোশ্চেনটা করছেন, এটা একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। কোশ্চেনটা হলো, what if you want to use your own
print stream instance, okay, instead of system ক্লাসের ভেতরে যে ফিল্ড আছে সেটা। তো মানে আপনি বলতেছেন যে প্রিন্ট স্ট্রিম my out equal to new print stream. Make sense? এটা তো abstract ক্লাস না, আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করতেই পারেন। এখন আপনি ক্লেম করতে পারেন যে what if I use my out dot print x okay, so you want to use your own print stream. Now what if you use my out dot print instead of system dot out dot print? What's the problem? আপনার কোশ্চেনের কনটেক্সটে আমি কোশ্চেনটা তৈরি করলাম, বলেন। আমরা তো এটা করে অভ্যস্ত, বাট এটা করলে কি সমস্যা? আপনি যদি ইনস্ট্যান্সিয়েট করেন তাহলে এটাও তো একটা ভ্যালিড প্রিন্ট স্ট্রিম ইনস্ট্যান্স। তো আপনি এটাকেও তো ক্লায়েন্ট হিসেবে ইউজ করতে পারেন। নাও ইটস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্ট্যান্স, কাজে এখন তো সিস্টেম ডট আপনার প্রয়োজন নেই। তাহলে আপনি এটা না করে এটা কেন করছেন? You may not know the answer, but what do you think? Good. উপরেরটা তো ডেস্টিনেশন আনডিসাইডেড। তাহলে আপনাকে এখন যেটা করতে হবে, এটার অ্যান্সার হলো যে সিস্টেম ক্লাসেস static field out is already set to screen বা monitor, default monitor বা primary monitor, multiple যদি থাকে, okay, as the default destination. But my out is a brand new instance without any destination associated with it. আপনি যদি ইউজ করতেই চান, আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে এখন আগে এটাকে so to use আপনাকে এটা করার পরে write code, extra code to link my out with monitor. Then you can call it. তা আপনি এই কাজটা করতে চান না বারবার। That's why you use system.out. বুঝতে পারছেন? আপনার সব প্রজেক্টেই হয়তো কনসোল আউটপুট করতে হবে। তো কয়টা প্রজেক্ট আপনি এই এক্সট্রা কাজটা করবেন, যেখানে অলরেডি আপনাকে এটা অ্যাভয়েড করার জন্যই আসলে সিস্টেম ক্লাসের আউটের ডিফল্ট ডেস্টিনেশন হিসাবে মনিটর আর সিস্টেম ক্লাসের যে ইনপুট স্ট্রিম ইন
ডিফল্ট সোর্স হিসাবে কিবোর্ড। কিন্তু আপনি নিজে যদি একটা ইনপুট স্ট্রিম ইনস্ট্যান্সিয়েট করেন তাহলে আপনাকে আবার ওটাকে লিঙ্ক করতে হবে উইথ দ্য কিবোর্ড। ওকে, গুড। তাহলে এখন আমরা যদি আমাদের কনসোল আইওর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে দিস আর দ্য ক্লাস। এখন আমরা ফাইল আইওতে যদি যাই, ফাইল আইওতে যাওয়ার আগে ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন text file and binary file. Okay, so let me ask you a question. What is the difference between text and binary file? বলেন। What are the differences? বা ডিফারেন্স কমন সেন্স থেকে বলেন। আমরা তো টার্ম রুলসের সাথে ফ্যামিলিয়ার, তাই না? টেক্সট ফাইল, বাইনারি ফাইল। বলেন আপনার কমন সেন্স, আপনি একটা ফুল গ্রোন ম্যাচিউরড অ্যাডাল্ট আইটি ইউজ করেন, কম্পিউটার সায়েন্স পড়তেছেন, কমন সেন্স থেকে আপনি কিছু বলতে পারবেন। ইফ ইউ ডু নট নো দ্য এক্স্যাক্টলি লিটারেচার যদি পড়ে নাও থাকেন, কমন সেন্স থেকেও আপনার কিছু বলতে পারবেন। বলেন দেখি, ট্রাই করেন। কি ব্যাপার? ঘর ভর্তি মানুষ, একা নৈশব্দ। ইট ক্যান বি টাইটেল অফ এ নভেল, তাই না? উপন্যাসের টাইটেল হতে পারে না? আসলে আমাদের কামাল স্যার একটা উপন্যাস লেখছে এই টাইটেলে, ফিজিক্সের আহমদ মোস্তফা কামাল। উনি তো আবার রাইটার, কোন একটা উপন্যাস আছে। তো আপনারা যখন মাঝে মধ্যে নাম এবং নাম হয়ে যান তখন ওই টাইটেলটা আমার মনে পড়ে। বলেন, এটা সময় নষ্ট করছি কেন আমরা? কমন সেন্স থেকে বলেন। মানে বলতে ভয় পাচ্ছেন কেন? ভুল বলবেন? ভুল হইলে আপনাকে কে এখানে ফাঁসি দিচ্ছে? ভুল হলেই তো আমরা ডিসকাস করে সেটা ঠিক করবো। বাইনারি ডিজিট মানে কি? 0-1? বাইনারি ডিজিট তো 0-1। তাহলে এটা আপনাদের একটা অ্যান্সার যে বাইনারি ফাইল উইল কন্টেন 0-1 আর টেক্সট ফাইল উইল কন্টেন হোয়াট? আচ্ছা, আপনি আমাকে এটা বলেন, এটা যেহেতু আপনার, আর কেউ কোন আনসার দিবেন না? কেন দিচ্ছেন না? ফাইলে কি স্টোর হয়? ডেটা তো মানে আপনার ফিজিক্যাল। ওকে, আপনি বলতেছেন ইন্টিজার, ফ্লোট, ডাবল, হাবিজাবি যাই বলেন, স্ট্রিং, অবজেক্ট, এগুলো তো লজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ ইউর ডেটা। বাট ফিজিক্যালি কোথায় স্টোর হয়? আপনার র্যাম হতে পারে, সলিড স্টেট ড্রাইভ হতে পারে, ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, ম্যাগনেটিক ডিস্ক হতে পারে, অপটিক্যাল ডিস্ক হতে পারে। তাহলে এই ফিজিক্যাল স্টোরেজে কি স্টোর হয়? 0-1? 0-1 ইজ এ মিথ। 0-1 বলে কিছু নাই। যে ফাইলই হোক, 0-1 ইজ এ মিথ। এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশনের কনভিনিয়েন্সের জন্য আমরা এটাকে ইউজ করি। সবই তো কম্পিউটার রিড করতে পারে, সবই কম্পিউটার রাইট করতে পারে, সবই কম্পিউটার রিড করতে পারে। বাইনারি ফাইল আমরা মানে কি? আমরাটা কে এখানে? মানুষ না মেশিন?
মানুষ হিসেবে আপনি টেক্সট ফাইলেও রিড করতে পারবেন না। রিড তো করবে কম্পিউটার, ফাইল তো রিড করবে কম্পিউটার, আপনার কোড। আপনাকে সে নন রিডেবল মানে আপনাকে কন্টেন্ট সে দেখাবে, আপনি হয়তো সেটা পড়ে কিছু বুঝবেন, কিন্তু 01 বলে কিছু নাই আসলে। 01 ইজ এ মিথ। কারণ হলো অ্যাকচুয়ালি এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রপার্টি is represented at hardware level and there are only two state. যেমন আপনি যদি র্যামে কি থাকে, ট্রানজিস্টর থাকে না? তো আপনি যখন ইলেকট্রিক চার্জ অ্যাপ্লাই করেন, তো চার্জটা ধরেন এতটুকু চার্জ দিলেন, এইটা 1। তো র্যাম হচ্ছে ভোলাটাইল মেমোরি, চার্জ ধরে রাখতে পারে না, চার্জ কমতে থাকে, ডিকে কমতে কমতে একটা নির্দিষ্ট লেভেলের নিচে নামলে ওইটা 0। এই জন্য র্যামে কনস্ট্যান্টলি পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হয় যাতে সে রেঞ্জের মধ্যে থাকে। দ্যাটস ওয়াই পাওয়ার কাট হলে র্যাম সব 0, কারণ অল চার্জেস আর গন। তাহলে প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রিক চার্জ, অ্যাবসেন্স অফ চার্জ, টু পসিবিলিটিস। আপনি একটাকে 1 বলতেছেন, একটাকে 0 বলতেছেন। Magnetic disk, if the cell is magnetized or not demagnetized, you are calling one state 1, another state 0. Optical disk, you are making laser burn, high intensity burn, low intensity burn of the pit. তাইলে একটাকে আপনি 1 বলতেছেন, একটাকে 0 বলছেন, তাহলে 0-1 তো আসলে একটা কনভিনিয়েন্স, বাট অ্যাকচুয়ালি এখানে আপনার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এন্ড অপটিক্যাল প্রপার্টিজ আর, এন্ড সিন্স দেয়ার আর টু প্রপার্টিজ, আপনি একটাকে 1 বলেন, একটাকে 0 বলেন। তা আপনার ডাটা যদি থাকে একটা বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট হয় 10101111, তাহলে চার্জ নো চার্জ, চার্জ নো চার্জ, চার্জ চার্জ চার্জ। কাজে টেক্সট ফাইল হোক আর বাইনারি ফাইল হোক, সবই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক property. So as far as the hardware representation of your data, there is no difference. তাহলে ডিফারেন্সটা হচ্ছে how you use that data. So text file are processed, by text editors. তা আপনি যখন কোনো টেক্সট এডিটরকে একটা ফাইল সাপ্লাই দিবেন, the text editor will consider that as a text file. So it will assume the contents are text characters. So it will consider each byte as a character and it will show you the character equivalent of those bytes according to the ASCII chart. তাহলে আপনি একটা ইমেজ ফাইল তৈরি করছেন পেইন্টে, বা আপনি একটা অডিও ফাইল রেকর্ড করছেন মাইক্রোফোন দিয়ে। তো যখন অডিও ফাইল রেকর্ড করতেছেন তখন যে আপনার যে অডিও কোডেক অ্যান্ড ডিকোডেক থাকে, দে আর রেসপন্সিবল টু ক্যাপচার দ্য অডিও, মডুলেটেড অডিও ওয়েভ, কনভার্টেড ইনটু বাইটস অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। আউটপুটের সময় স্পিকারে পাঠাবে, বাইটসগুলোকে আবার সাউন্ডের ওয়েভলেন্থে কনভার্ট করে পাঠাবে। তো তাহলে এটার জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে কোডেক অ্যান্ড ডিকোডেক অফ ইউর দ্য সফটওয়্যার দ্যাট ইউ আর ইউজিং। ওকে, যেমন অডাসিটি, অডিও এডিটিং এর জন্য অডাসিটি খুব ভালো একটা সফটওয়্যার। ভিডিও এডিটিং এর জন্য আপনি পেইড ভার্সন হয়, তাহলে আপনি কি ইউজ করতে পারেন, প্রিমিয়ার প্রো। যারা উইন্ডোজ ইউজ করেন, যারা অ্যাপেলের ম্যাক ইউজার, তারা ফাইনাল কাট প্রো। আর যারা ফ্রি ভার্সন ইউজ করতে চান তাদের জন্য আছে দাভিঞ্চি রিজলভ। দাভিঞ্চি রিজলভ কামস ইন বোথ ফ্লেভার, উইন্ডোজ অ্যান্ড ম্যাক। আমি যেমন দাভিঞ্চি রিজলভ ইউজ করি। ফাইনাল কাট প্রো আমাকে $500 দিয়ে কিনতে হবে, তাই না? আর প্রিমিয়ার প্রো হচ্ছে ইয়ারলি সাবস্ক্রিপশন, প্রতি ইয়ারে আমাকে দিতে হবে। দাভিঞ্চি রিজলভ ইজ গুড এনাফ ফর বেসিক টাস্ক and it's free. The pro version of course pay করতে হবে, but the standard version is free. That's good enough for hello guys type এর ব্লগার। ওকে, আচ্ছা, তো that is the point. টেক্সট ফাইলে আমরা আসলে যখন কোনো কিছু স্টোর করব, we store it as a text so that text editor can show me the content as a text and I can interpret it as a human. কিন্তু একটা অডিও ফাইল যদি আমি নোটপ্যাড দিয়ে খুলি, অডিও ফাইলের বাইটস গুলো তো ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু মিন করে না। দে আর দ্য স্ট্রিম অফ বাইটস জেনারেটেড বাই দ্য কোডেক্স এন্ড টু বি ইউজড বাই ডিকোডেক্স ফর প্লেইং অন দ্য স্পিকার। তো তাহলে ওখানে আমি ইন্ডিভিজুয়াল বাইটস গুলোকে যখন নোটপ্যাডে খুলবো একটা অডিও ফাইল, ইট উইল শো মি দ্য ক্যারেক্টার ইকুইভ্যালেন্ট অফ ইচ বাইটস। তো প্রত্যেকটা বাইটের যে ইন্ডিভিজুয়াল বাইনারি আছে 8 বিটের,
ওটা তো কোনো না কোনো কোড হবে, সেটার যে ক্যারেক্টার ASCII ক্যারেক্টার সেটা সে দেখাবে। তো আপনি হাবি যাবে ওইসব দেখবেন। তা আপনার কথা ওই অর্থে ঠিক যে বাইনারি ফাইল আমরা হিউম্যান হিসেবে পড়তে পারবো না, কারণ আপনি ওখানে কিছু র্যান্ডম ক্যারেক্টার্স দেখতে পাবেন, যেটা হয়তো বা মিনিংফুল কিছু পাবেন না। কিছু কিছু ক্যারেক্টার দেখবেন যে অ্যালফাবেট মিলে যাচ্ছে, কিছু কিছু ক্যারেক্টার ওই সমস্ত ল্যাটিন ওয়ার্ড আসবে, তাই না? সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। এখন আপনার হুইচ টাইপ অফ ফাইল শুড বি বাইনারি ফাইল? টেক্সট ফাইল আপনি যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডাটা রাখবেন, there is a huge conversion and reconversion. You have to convert it into text. For example, আপনার অবজেক্ট গুলোকে যদি আপনি টেক্সট ফাইলে রাখতে চান, তাহলে টু স্ট্রিং রাইট করতে হবে। তা আপনি এটাকে একবার কনভার্ট করবেন, there is a method call, and when you read the text back, again you have to parse it into different types. So that's a huge overhead. And also anybody can open that file in a text editor and read the content of your objects. So therefore application data store করার জন্য text file is not at all suitable. Nobody does that. তাহলে আপনার যদি ক্লাস ডায়াগ্রামে 30টা ক্লাস থাকে, তাহলে কয়টা ফাইল লাগবে আপনার অবজেক্টস গুলো রাখার জন্য? তাহলে আমার স্টুডেন্ট একটা মডেল ক্লাস, তাহলে স্টুডেন্ট অবজেক্টস গুলোকে আমি একটা বাইনারি ফাইলে অবজেক্ট হিসেবে রাইট করব, student.bin একটা বাইনারি ফাইল। So if you have 30 model class, how many files you need? Abstract class এর আপনি ফাইল বানাবেন কি করে? ওটা তো অবজেক্টই হবে না। তা আপনি বলতে পারেন 30 এর মধ্যে যদি 28টা হয় বা 25টা হয় নন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, ফুললি ইমপ্লিমেন্টেড ক্লাস, তাহলে 25টা বাইনারি ফাইল লাগবে। ওকে, বাইনারি ফাইলের সুবিধা হলো reading writing fast because there is no distortion of your data. Actual bytes, you are writing the actual bytes. আপনার আইডি এটা 4 বাইট, বাইনারি ফাইলে আপনি 4 বাইট আইডির যে অ্যাকচুয়াল যে ইন্টিজারের 4 বাইট, ইউ উইল রাইট দ্য 4 বাইট অ্যাজ ইন্টিজার, ইউ রিড দ্য 4 বাইট ব্যাক অ্যাজ ইন্টিজার, নো কনভার্সন টু স্ট্রিং অ্যান্ড পার্সিং ব্যাক। সো আপনার প্রজেক্ট যদি ইমেজ, অডিও, ভিডিও, ওকে, পিডিএফ এই সমস্ত ফাইল থাকে, বাইনারি ফাইল হবে। অ্যান্ড অফকোর্স ইউর মডেল ক্লাস ইনস্ট্যান্সেস গুলো আপনি বাইনারি ফাইলে রাখবেন। তো তাহলে আপনার যদি 20টা মডেল ক্লাস থাকে, নন অ্যাবস্ট্রাক্ট ফুল ইমপ্লিমেন্টেড মডেল ক্লাস, তাহলে 20টা বাইনারি ফাইল থাকবে। এর বাইরে যদি আপনি রিপোর্ট হিসেবে পিডিএফ টিডিএফ জেনারেট করতে চান, তাহলে আরো কিছু আসতে পারে। So mostly for you, your project, it will be binary file. Now, can there be text file in your project? Which content qualifies to be kept in a text file in your project? Which type of content? Generic content which is textual in nature. For example, আপনার হেল্প মেনু বার যদি থাকে, হেল্প মেনুতে বললেন রিড মি, ইউজার ম্যানুয়াল, frequently asked questions. So these are the content which is textual in nature, static content, fixed content in the sense. তো ওগুলো তো আপনি টেক্সট এডিটরেই দেখতে চাইবেন, তো ওগুলো আপনি টেক্সট ফাইল হিসেবে রাখতে পারেন। কিন্তু আপনার যে অ্যাপ্লিকেশন ডেটা produced from day-to-day operations by different activities of different users, যে আপনি কোর্স নিচ্ছেন, আমি গ্রেড দিচ্ছি, ওকে, অ্যাকাউন্টেন্ট বিল পে করতেছে, তো those are the class instance application data should go to binary file. তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম, রাইট? এখন আসেন, এখানে আমার একটা পিডিএফ খোলাই আছে, আমরা এখন আমাদের ফাইল হ্যান্ডলিংয়ের জন্য কি ধরনের ক্লাস ইউজ করব। তো ডিপেন্ডিং অন দ্য what category of stream we want to use, the class name will vary. তাহলে আমি যদি বাইট স্ট্রিম ইউজ করি, বাইট স্ট্রিম আমি কখন ইউজ করি? যখন I read write raw bytes to and from files. For example, আপনার অ্যাঙ্কর পেনে যদি আপনি একটা ক্যানভাস রাখেন,
you can actually draw on your anchor pen. বাচ্চাদের জন্য একটা অ্যাপ বানাচ্ছেন, এডুটেইনমেন্ট অ্যাপ, সেখানে সে ড্র করতে পারবে। তখন আপনি ওখানে একটা ক্যানভাস নিয়ে এসে বসাতে পারেন। ক্যানভাস ইজ এ নোট। আমরা নোট ক্লাসের ইনহেরিটেন্স হায়ারার্কি দেখছি না, আমরা কিন্তু কন্ট্রোলগুলো বেসিক্যালি ইউজ করেছি, কন্ট্রোল আর পেন ইউজ করেছি, এর বাইরে আমরা কিছু ইউজ করি নাই। কিন্তু আপনি দেখবেন যে ক্যানভাস ইজ অলসো দেয়ার, ওকে, চার্ট ইজ অলসো দেয়ার। তো চার্ট আমরা ইউজ করব। তো তখন আপনি একটা ইমেজ যখন ক্রিয়েট করতেছেন, সেভ করতেছেন, তখন আপনি ইউর ডিলিং উইথ র বাইটস, তখন আপনি বাইট স্ট্রিম ইউজ করুন, বা যদি অডিও রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা থাকে আপনার অ্যাপে, হ্যাঁ, তো তখন, বা আপনি একটা পিডিএফ ফাইল ক্রিয়েট করতে চান, একটা রিপোর্ট জেনারেট করছেন আপনার অ্যাঙ্কর পেনে, একটা চার্ট আছে, একটা টেবিল আছে, আরো কিছু ডাটা আছে, এই পুরো জিনিসটাকে আপনি একটা পিডিএফ এ এক্সপোর্ট করছেন, এক্সপোর্ট টু পিডিএফ। তো তখন পিডিএফ ইজ এ বাইনারি ফাইল, বাট পিডিএফ ইজ এ র বাইটস। তো তখন আপনি বাইট স্ট্রিম ইউজ করবেন। বাইট স্ট্রিম যদি ইউজ করেন, এই ক্যাটাগরি যদি ডাটা নিয়ে কাজ করেন, তাহলে রাইটিং এর জন্য যে স্ট্রিম ক্লাস, ফাইল আউটপুট স্ট্রিম, কনসোলে কি ছিল? প্রিন্ট স্ট্রিম, এখানে হচ্ছে ফাইল আউটপুট স্ট্রিম। কনসোলে কি ছিল? ইনপুট স্ট্রিম, এখানে হচ্ছে ফাইল ইনপুট স্ট্রিম। আচ্ছা, এখন যদি আপনি টেক্সট ফাইল নিয়ে কাজ করেন, ক্যারেক্টার স্ট্রিম, তাইলে এখানে আপনার স্ট্রিম ক্লাসের নাম হচ্ছে ফাইল রাইটার এন্ড ফাইল রিডার। নাও ফাইল রিডার আমরা ইউজ করতে পারি, বাট মোর কনভিনিয়েন্টলি আমরা স্ক্যানার ইউজ করি, স্ক্যানার সোর্স হিসাবে ফাইলটা দিয়ে দিতে পারি, সেক্ষেত্রে ফাইল রিডার লাগবে না। তো দ্যাটস ইউর চয়েস। বাট টেক্সট ফাইল রাইট করতে হলে স্ট্রিম ক্লাস হচ্ছে ফাইল রাইটার। So I would recommend you যে টেক্সট ফাইল ক্রিয়েটের জন্য ফাইল রাইটার ইউজ করেন, আর টেক্সট ফাইল রিডিং এর জন্য ফাইল রিডার ইউজ করলে আপনাকে আবার ওই সমস্ত, যদি ডিফারেন্ট টাইপের ডাটা থাকে, কনভার্সনের বিষয়টা আসে, স্ক্যানার দিয়ে আপনি করে ফেলতে পারেন। ওকে, নাও নেক্সট হচ্ছে ডাটা স্ট্রিম। নাও ইফ ইউ ডিল উইথ দ্য প্রিমিটিভস, 8টা প্রিমিটিভস এন্ড আদার নোন টাইপস যেমন স্ট্রিম, তাহলে এই নোন টাইপস গুলো যদি আপনি রিড রাইট করতে চান ইন্ডিভিজুয়ালি অথবা মিক্সড হিসাবে, তখন আপনি ডাটা স্ট্রিম ইউজ করতে পারেন। যেমন আপনাদের মিড টার্মে কি ছিল, যে লোড দ্য প্যাথোলজি বিলস ফর এ স্পেসিফিক ডক্টর ফর এ স্পেসিফিক মিনিমাম বিল অ্যামাউন্ট। সো লোড দ্য টেবিল এন্ড ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ বিল অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য টেবিল। তাহলে যে অ্যাভারেজ বিল অ্যামাউন্টটা যে আপনি ক্যালকুলেট করলেন, এটা তো একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু, এটা তো কোনো অবজেক্ট না। তো এটাকে যদি আপনি একটা ফাইলে রাইট করতে চান, ডাটা স্ট্রিম ইউজ করতে পারেন। And your model class objects, you have to use object stream. তাহলে ডাটা স্ট্রিম যদি ইউজ করেন রাইটের জন্য, যে স্ট্রিমটা ইউজ করতে হবে ক্লাসটা ডাটা আউটপুট স্ট্রিম, দ্যাট ইজ দ্য ক্লাস। রিডিং এর জন্য ডাটা ইনপুট স্ট্রিম। তা আপনি মোস্টলি ইউজ করবেন অবজেক্ট স্ট্রিম। তো আপনার জন্য রাইটের জন্য, অবজেক্ট রাইট করার জন্য যে স্ট্রিম ক্লাসটা ইউজ করবেন, মোস্টলি অবজেক্ট আউটপুট স্ট্রিম, and reading the object from the file back, object input stream. These are the স্ট্রিম ক্লাস দ্যাট উইল বি ইউজিং দ্য মোস্ট। আর দুই একটা টেক্সট ফাইল যদি রাখতে চান, দেন ফাইল রাইটার রাইটিং এর জন্য, রিডিং এর জন্য স্ক্যানার করতে পারেন, এটাও করতে পারেন। ডাটা ফাইলের ইউজটা খুব নিশ, যদি লাগে করবেন, না লাগলে নাই। মানে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা পার্টিকুলার ডাটা আপনি ফাইলে রাইট জেনারেলি এটা করবেন না, তাই না? করতে চাইলে করতে পারেন। আমি আপনাদের সবগুলো স্ট্রিমই দেখাবো ডেমোতে। Are we good so far? Okay, তাহলে এখন আমাদের ডেমোতে আমরা চলে যাব। Anyone want to ask anything? আমরা এখন একটা ব্রেক নেই ডেমোতে যাওয়ার আগে। তার আগে একটু 2 মিনিট বলে নেই, ফাইল হ্যান্ডলিং করতে গেলে exception handling mandatory. So you also need to know যে what is exception handling and how it works. বাট ওটা আমরা আজকের আলোচনায় রাখবো না। আজকের আলোচনায় লার্নিং বাই ডুইং হিসাবে আমরা ওটাকে ইউজ করব। সো টুডে উই উইল নট go in depth how exception handling works,
শুধু আমার ফাইল হ্যান্ডলিং কোডটাকে বিল্ড করে যাতে রান করতে পারে ওই জন্য আমরা ওটা ইউজ করি, বাট ওটার জন্য একটা ডেডিকেটেড ক্লাস আমাদের লাগবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সেপশন হ্যান্ডলিং। ওকে, ইন ডেপথ। আপনাদের সিন সুইচিং এর ক্ষেত্রে ট্রাই ক্যাচ ইউজ করছি না? ট্রাই ক্যাচ না দিলে কিন্তু বিল্ড হবে না, এটা কি খেয়াল করছেন? আমি যদি আপনাকে দেখাই কি ছিল প্রজেক্টটা, লোড মাল্টিপল এফএক্সএমএল উইদিন এ সিঙ্গেল সি। তাহলে এখানে আমার যে নেক্সট বাটন যেটা ছিল কন্ট্রোলার, এই যে ট্রাই ব্লক দিতে হচ্ছে না? তাহলে এই ট্রাই ব্লক না দিলে কিন্তু, ট্রাই ক্যাচ না দিলে, এটাই এক্সেপশন হ্যান্ডলিং এর বেসিক। তো আমরা এখন না বুঝে এটা ইউজ করেছি, তাই না? এটা যদি না দেই তাহলে কিন্তু এখানে হবে না। বুঝতে পারছেন? আপনি যে লোড করছেন না, এই যে এই লোড মেথডটা কিন্তু বলবে যে ভাই এটা আমি বিল করতে দিব না। দেখতে চাইলে আমি দেখাই আপনাকে, কমেন্ট কমেন্ট কমেন্ট, সো নো ট্রাই ক্যাচ, কিন্তু সে লোড মেথডে বলতেছে কি বলে, আনহ্যান্ডেলড এক্সেপশন। এই লোড করতে গিয়ে আইও এক্সেপশন হতে পারে, কারণ ইউ আর লোডিং ফ্রম ফাইল। What you are loading? You are opening the, you are using the URL. From URL you are going to that location, opening that fxml file, screening the content of that fxml file and returning the parent node. But এই যে ফাইল ওপেন করতে গিয়েই আপনার একটা IO exception হতে পারে, and that is unhandled. তো এই জন্য বলতেছে তোমাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। তো আপাতত এইটুকুই অ্যাবাউট এক্সেপশন হ্যান্ডলিং। ওকে, আমরা ডিটেইলসে এটা নিয়ে একটা ডেডিকেটেড 1 ঘন্টার একটা ক্লাস থাকবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সেপশন হ্যান্ডলিং থরলি। তাহলে আমাদের নেক্সট অ্যাটেন্ডেন্স কয়টায়? 4টা বাজে, এখন তো 4টা বাজে, তাহলে আমরা একটা 20 মিনিটের ব্রেক নেই। আমরা 4টা 20-এ এসে ডেমো শুরু করব। ওকে, ঠিক আছে। Now, first of all, we are going to see all different streams, byte stream, character stream, data stream and object stream. ব্রেকের আগে আমরা এগুলো দেখলাম। পিডিএফ ক্রিয়েট করার সময় আমরা বাইট স্ট্রিম ইউজ করব। সো টুডে উই আর নট গোইং টু সি দ্যাট ডাইরেক্টলি। ফাইলের জন্য আমরা এই স্ট্রিমগুলো ইউজ করব। ডাটা স্ট্রিম মানে র, ইন্টিজার, ফ্লোট, স্ট্রিং এগুলোর জন্য এটা আমরা করতে পারি। And finally, to write our objects, we'll be using object stream. তাহলে প্রথমে আমরা let's see, start with the character stream, how to create a text file. Okay, যেহেতু পিডিএফটা আমরা এখন করছি না, আমরা জানি না কিভাবে পিডিএফ জেনারেট করতে হয়, so we are not going to use this stream directly right now, but later on আমরা সেটা করব। তাহলে let's start with from character stream. So for this I have created a project এবং এখানে আমার একটা মডেল ক্লাস আমি বানিয়েছি প্রোডাক্ট। ওকে, নাও ইউ ক্যান পুট সাম মোর ফিল্ডস। এটা আগের সেকশনে করলাম, তো সময় ছিল না বলে মাত্র 3টা ফিল্ড দিয়েছি, প্রোডাক্ট আইডি, product name and price. Now we can also give few more fields like date of manufacturing and date of expiry, right? Batch nom, etc. এগুলো দিতে পারেন। তো আমরা আপাতত লোকাল ডেট দিয়ে রাখি, private date of manufacturing and date of expiry. Okay, স্ক্রিন শেয়ার করা
So localDate I have to import it. তো তাহলে আমার যে fxml ফাইলটা আছে এখানে আমাকে দুইটা localDate আনতে হবে. So what is the name of the fxml file? Add product view. Okay, তাহলে আমি product add করার জন্য এটা বানিয়েছি. So product ID, product name, product price. Now I will also add the date of expiry and date of manufacturing. So date of manufacturing and date of expiry. So এখানে একটা local date লাগবে, sorry date picker লাগবে. Okay, and আমরা একটা এটাকে ডুপ্লিকেট করব একই জিনিস আরেকটা করার জন্য. ওকে, date of manufacturing, date of expiry. And then we have a button, save to product.txt. Now we also want to save to binary file because it's an object. তাহলে আমি তো binary file এটাকে write করতে চাইবো, right? So I can have another button, save to product dot bin using data stream and save to product object.bin using object stream. Okay, so এই ক্ষেত্রে what we are doing, we are actually creating files, 3 files with same data. তা আমরা আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারি, we can accumulate the objects in an array list and then send the array list content to the files. তাহলে আমরা এখন এখানে একটা add বাটনও রাখতে পারি যে add product object to array list. Are you following? তাহলে add new product to product list. Okay, and then save instances objects from, okay, but save array list সরাসরি বলে দিই, save objects product list as text to product.txt text file. Okay, এখানে কি বলবো, save objects from product list as the fields. Okay, object fields. To
product dot bin binary file. Okay, using data stream. আর এখানে কি বলবো যে save objects from product list to product object dot bin binary file using object stream. এটা কি বুঝতে পারলেন? আমি যদি একটু জুম করে দেখাই, are you following what we are trying to do? কি করছি আমরা বলেন তো? আমরা কি করতে যাচ্ছি বলেন? তাহলে একটা প্রোডাক্টের অ্যারে লিস্ট আমার কন্ট্রোলার ক্লাসে থাকবে। এখান থেকে প্রোডাক্টের ইনফরমেশন নিয়ে আমি প্রোডাক্ট অবজেক্টগুলো অ্যারে লিস্টে অ্যাকুমুলেট করব। এটা হচ্ছে এই বাটনটা, যতবার অ্যাড বাটন ক্লিক করব ততবার প্রোডাক্ট অ্যাড হবে। তাহলে এখন অ্যারে লিস্টে আমার অনেকগুলো অবজেক্ট আছে। এখন আমি এই অবজেক্টগুলোকে ফাইলে সেভ করতে চাই। এখন টেক্সট ফাইলে যখন সেভ করব তখন তো আসলে টেক্সট হিসাবে সেভ করতে হবে। তাহলে এই অবজেক্টগুলোর ওকে অ্যাজ টেক্সট আমরা সেভ করব product.txt text file using character stream. Okay, আর এটাতে কি করব যে অবজেক্টের যে ফিল্ডস গুলো আছে অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা নন ডেটা টাইপস ফিল্ডস গুলো যদি নন ডেটা টাইপস হয় তাহলে আমাদের এখানে ফিল্ডস গুলো কিন্তু নন ডেটা টাইপস না, তিনটা প্রিমিটিভস, দুইটা আবার লোকাল ডেট। তো সেগুলোকেও আমরা লোকাল ডেট হিসাবে যদি না রাখতে পারি স্ট্রিং এ কনভার্ট করে রাখতে পারি। আরেকটা হলো যে সরাসরি অবজেক্ট অর্থাৎ প্রোডাক্ট অবজেক্ট গুলোকে আমি প্রোডাক্ট অবজেক্ট ডট বিন ফাইল, দুইটা বাইনারি ফাইল, একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডট বিন আর একটা প্রোডাক্ট অবজেক্ট ডট বিন ইউজিং অবজেক্ট স্ট্রিম। ওকে, আর আমরা একটা নেক্সট বাটন রাখবো যেখান থেকে আমরা ফাইল ভিউ করব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন এখানে একটা নেক্সট বাটন দিয়ে দিব। জি শরীরটা খারাপ লাগতেছে, কেন গো? যান, মানে এখন কি ক্যান্টিনে গিয়ে কি খাবেন? না স্যার, একবার বাসায় চলে যাবো। সেটা কে ভেরিফাই করবে? যান, গেলে যান, সমস্যা নেই। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে গো টু ডাটা লোডিং পেজ। নেক্সট, ওকে, তো এই হচ্ছে আমাদের এফএক্স। তো এখন এইটার এফএক্স আইডি গুলো দিতে হবে, তিনটা দেওয়া ছিল অলরেডি আগের সেকশনে। তাহলে দেখেন এখানে কি আছে এফএক্স আইডি, আইডি টেক্সট ফিল্ড, নেম টেক্সট ফিল্ড, প্রাইস টেক্সট ফিল্ড। এটা কি হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং বা ডিওএম, ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং, ডেট পিকার, সো ডিওএম পিকার। আর পরেরটা হবে ডেট অফ এক্সপায়ারি, ডিওই, ডিওই ডেট পিকার, ডেট অফ এক্সপায়ারি। ওকে, এটার অলরেডি অন অ্যাকশন দেওয়া আছে, অ্যাড টু, এটা হবে অ্যাড টু অ্যারে লিস্ট, তাই না? অ্যাড নিউ প্রোডাক্ট টু অ্যারে লিস্ট বাটন অন অ্যাকশন। ওকে,
এটা অলরেডি দেওয়াই আছে যে অ্যাড টু টেক্সট ফাইল বাটন অন অ্যাকশন। এইটা আমরা কি দিতে পারি, যেহেতু ডুপ্লিকেট করছি মেথড নাম সহই ডুপ্লিকেট হয়েছে, তাহলে এটা কি দিতে পারি, অ্যাড টু বাইনারি ফাইল। সেকেন্ডটা ছিল অ্যাড টু টেক্সট ফাইল বাটন অন অ্যাকশন, এটা হবে অ্যাড টু বাইনারি ফাইল। ওকে, ইউজিং ডাটা স্ট্রিম বাটন অন অ্যাকশন। তারপর একটা হবে অ্যাড টু বাইনারি ফাইল ইউজিং অবজেক্ট স্ট্রিম। ওকে, আর এই নেক্সট বাটনে থাকবে গো টু নেক্সট go to next scene button on action। আমি এখন এটাকে সেভ করে ফেলবো। তো আমার কন্ট্রোলার ক্লাসে অলরেডি 3টা এফএক্স আইডি আছে, আইডি, নেম এন্ড প্রাইস, আর ওই অ্যাড বাটনেরটা ছিল, কিন্তু এখন আরো 2টা এফএক্স আইডি এবং আরো 4টা অন অ্যাকশন অ্যাড হবে। ওকে, আপডেট কন্ট্রোলার করলে সেটা চলে আসবে। সো নাও রাইট ক্লিক আপডেট কন্ট্রোলার, তাহলে যে দেখেন আমার কন্ট্রোলার ক্লাসে যদি যাই, ইউ ক্যান সি নাও আই হ্যাভ ডেট পিকার ইম্পোর্ট করতে হবে। ওকে, সো আমার 1 2 3 4 5টা ফিল্ডের জন্য 5টা এফএক্স আইডি। এখন এইখানে কনস্ট্রাক্টরে আমার এই 2টা ফিল্ড আমরা বাড়িয়েছি, তাহলে কনস্ট্রাক্টর আমরা রিজেনারেট করতে পারি। 3 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর থাকলেও ক্ষতি নাই, এটা এখন আর আমাদের ইউজ হবে না, বাট আমরা এখন একটা 5 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর তৈরি করব। হয়ে গেল। আর নতুন 2টা ফিল্ডের গেটার সেটার মিসিং, তাহলে ওই 2টা ফিল্ডেরও গেটার সেটার আমরা জেনারেট করে নিব। ওকে, টু স্ট্রিংটাকে আমরা এখন একটু জেনারেট করব। জেনারেট টু স্ট্রিং। এখন দেখেন যে টু স্ট্রিং ইনক্লুডস হোয়াট, যেটা আমরা ওভাররাইট করলাম, মানে যেটা আমরা অটো জেনারেট করলাম ওভাররাইট ভার্সনটা, এই টু স্ট্রিং কি প্রডিউস করে, ফিল্ড ভ্যালুস উইথ প্রম্পট। কিন্তু আমি যখন ফাইলে রাইট করব, টেক্সট ফাইলে যদি রাইট করি, should I store the prompt as my data or should I store only the field values? কোনটা? কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছেন না বুঝেন নাই? আচ্ছা, এই যে টু স্ট্রিং, আমি যদি এখন বলি যে প্রোডাক্ট পি ডট টু স্ট্রিং, এখানে একটা স্ট্রিং দিবে তো আমাকে, দ্যাট স্ট্রিং ইনক্লুডস হোয়াট? অলসো দ্য প্রম্পট। এই যে আপনি বলতেছেন আইডি ইকুয়াল টু, নেম ইকুয়াল টু, এগুলোও তো পার্ট অফ দ্য হোল স্ট্রিং, ক্লাসের নাম। তো এটা ইউজফুল কখন, যখন আপনি একটা লেভেলে দেখাবেন বা মনিটরে প্রিন্ট করবেন, তখন প্রম্পট সহ দেখানোটা, তাহলে ইউজার কনফিউজড হবে। কিন্তু আপনি যখন এটার স্ট্রিং ইকুইভ্যালেন্ট ফাইলে রাইট করবেন, টেক্সট ফাইলে, তখন কি আপনার প্রম্পট সহ রাইট করা উচিত নাকি অনলি দ্য ফিল্ড ভ্যালু? জাস্ট দ্য ফিল্ড ভ্যালু। তাহলে আমরা টু স্ট্রিংকে এখন ওভারলোড করব, এটা থাকবে। আমি যদি লেভেলে দেখাতে চাই সেই হিসাবে এটা থাকতে পারে, কিন্তু ফাইলে রাইট করার জন্য আমি শুধু ফিল্ডের ভ্যালুগুলো কমা দিয়ে সেপারেট করে রাখবো।
তাহলে ওভারলোড করতে হবে না, বুঝেন নাই? বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, তো যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে আমার আরেকটা ওভারলোড, আরেকটা টু স্ট্রিং দরকার। এখন যদি ওই কমাটাও না দেই তাহলে তো ফিল্ডের মানে যে ক্যারেক্টার্স গুলো সব মিলেমিশে একসাথে থাকবে, আপনি সেপারেট করবেন কিভাবে? এই টেক্সটের মধ্যে কতটুকু আইডি, কতটুকু নেম, কতটুকু প্রাইস, সবই তো টেক্সট। আমরা ব্রেকের আগে যেটা ডিসকাস করেছি, তাই না? আপনার আইডি ডিজিট গুলোও টেক্সট। তা আপনি আইডি, নেম, প্রাইস সব একসাথে থাকবে পরপর গায়ে গায়ে, আপনি তো সেপারেট করতে পারেন। এই জন্য আপনি যখন টেক্সট ফাইলে রাখছেন কেন, যাতে ওটা টেক্সট এডিটর দিয়ে আপনি খুলে দেখতে পান। সো তাহলে অ্যাটলিস্ট একটা সেপারেটর রাখা উচিত, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই কনটেক্সটের মধ্যে আবার কতটুকু আইডি, কতটুকু নেম। সো ইউ নিড এ সেপারেটর। তাহলে আমরা এখানে প্রম্পট বাদ দিয়ে শুধু সেপারেটর দিয়ে একটা টু স্ট্রিং জেনারেট করছি, এটাই আসলে আমরা ফাইলে রাইট করব। এখন যেহেতু মাল্টিপল আছে, আপনি যদি এক একটা অবজেক্ট এক একটা লাইনে রাখতে চান, তাহলে এটার সাথে আপনি একটা স্ল্যাশ এনও দিয়ে দিতে পারেন। তাহলে এখন কি দাঁড়ালো জিনিসটা? তার মানে এই টু স্ট্রিং আমাকে কি দিবে? ফিল্ডের ভ্যালুস অ্যাজ ক্যারেক্টার সেপারেটেড বাই কমা এন্ডেড উইথ নিউ লাইন। তাহলে এই অবজেক্টগুলোকে যখন আমি ফাইলে রাইট করব, টু স্ট্রিং রাইট করব আসলে, কারণ এটা টেক্সট ফাইল। তাহলে আমার পুরো ফিল্ডের বিভিন্ন টাইপ, কোনোটা লোকাল ডেট, কোনোটা ইন্টিজার, কোনোটা ফ্লোট, কোনোটা স্ট্রিং, তাই না? কিন্তু সবই আমি টেক্সটে কনভার্ট করে ফেলছি উইথ দ্য হেল্প অফ টু স্ট্রিং, কারণ আমি টেক্সট ফাইলে রাইট করছি। নাও ইজ ইট রেকমেন্ডেড? নো, বাট উই আর ডুইং ইট ফর লার্নিং। আপনি যদি ওই যে ফ্যাক, রিডমি, ম্যানুয়াল এই টাইপের ফাইল তৈরি করতে চান, কিভাবে রাইট করবেন সেটা দেখার জন্য। বাট আলটিমেটলি আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রাইট হচ্ছে নিচেরটা, কারণ আমার তো একটা মডেল ক্লাস আছে এখানে। তাহলে আমি অবজেক্টগুলোকে ডাইরেক্ট অ্যারে লিস্ট থেকে অবজেক্ট হিসাবে ফাইলে রাইট করব। বুঝতে পেরেছেন? সো দিস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ান, বাট ফর লার্নিং উই আর সিইং অল থ্রি: ক্যারেক্টার স্ট্রিম, ডাটা স্ট্রিম অ্যান্ড অবজেক্ট। আমি তিনটেই দেখছি এই ডাটা সেটটার জন্য ফর লার্নিং পারপাস, বাট ইন প্র্যাকটিস আমরা এইটা ইউজ করব। ঠিক আছে? ওকে, এনি কোশ্চেন আপনাদের? তো এখন তাহলে এটা রেডি। তা এখন ওভারলোড করতে হলে তো প্যারামিটার লিস্ট আলাদা হইতে হবে, এই জন্য আমি একটা স্ট্রিং দিয়ে দিলাম। আর অবজেক্ট ক্লাস থেকে যেটা আসে 0 প্যারামিটার, তো আমি এটাকে ওভাররাইট করলাম, রিপ্লেস করলাম। কিন্তু এটাও থাকবে সাথে, আমি আরেকটা মানে লেভেলে দেখাতে চাইলে এটা ইউজ করব, মনিটরে দেখাতে চাইলে এটা ইউজ করবো, আর ফাইলে টেক্সট ইকুইভ্যালেন্ট ফাইলে রাইট করতে হলে এটা ইউজ করবো। তো এই জন্য এটাকে ওভারলোড করতে হলো উইথ এ ডিফারেন্ট প্যারামিটার। তাহলে আমি জাস্ট এটা ইউজ করতে চাইলে একটা টেক্সট পাস করলেই হবে, ওটার কোনো ইউজ নাই, বাট টু এনাবল দিস কল। ওকে, এখন আসেন আমার বাটনগুলোতে যদি যাই কন্ট্রোলারে, এখন আমার এই যে অ্যাড টু টেক্সট ফাইল বাটন অন অ্যাকশন, তারপরে দেখেন গো টু নেক্সট বাটন, এটা সবার শেষে দিয়ে দিই। এরপরে অ্যাড প্রোডাক্ট টু অ্যাড লিস্ট, এটা উপরে দিয়ে দিই। তাহলে আমরা প্রোডাক্ট লিস্ট থেকে কিন্তু আসলে ফাইলে রাইট করব, রাইট? তো এখানে দেখেন আমার এখন এই ফাইলে রাইট করতে হলে কোন স্ট্রিম ক্লাসটা ইউজ করতে হবে টেক্সট ফাইলে রাইট করতে হলে? কোন স্ট্রিম ক্লাসটা ইউজ করতে হবে? আমি কোন টাইপের স্ট্রিম ইউজ করছি? বাইট স্ট্রিম, ক্যারেক্টার স্ট্রিম, ডাটা স্ট্রিম না অবজেক্ট স্ট্রিম? সেটা বলেন। এইটাতে যখন আমি ক্লিক করব, কোন স্ট্রিমটা আমি ইউজ করতে চাচ্ছি? ক্যারেক্টার স্ট্রিম। তাহলে আমি কি রাইট করব না রিড করব?
রাইট, তাহলে আমার কোন স্ট্রিম ক্লাস ইউজ করতে হবে? ফাইল রাইটার। ওকে, তাহলে আমি এখন একটা ফাইল রাইটার ইনস্ট্যান্সিয়েট করব। ফাইল রাইটার fw নাম দিলাম একটা, ফাইল রাইটারের সাথে মিলিয়ে fw নিউ ফাইল রাইটার। এখন এই কনস্ট্রাক্টর আমি ফাইলের নামটা দিয়ে দিলাম product.txt. So file writer now connected with the text file. এখন product.txt ফাইলটা যদি এক্সিস্ট না করে it will create, আর এক্সিস্ট করলে it will replace. এখন আমার কাজ হলো ফাইল রাইটার ডট রাইট। তাহলে এখন তো আমি অ্যারে লিস্ট বলছি, কিন্তু আগের যেটা যখন করলাম একটু আগে তখন তো অ্যারে লিস্ট ছিল না, একটাই প্রোডাক্ট ছিল উইথ 3টা ফিল্ড। তখন এই যে নিউ প্রোডাক্ট আমাকে কি দিবে, এই যে ইনপুট গুলো ক্যাপচার করে প্রোডাক্টের কনস্ট্রাক্টরে দিয়ে দিচ্ছি, ও আমাকে কি দিবে, একটা প্রোডাক্ট ইনস্ট্যান্স দিবে। তাহলে রাইট মেথড তো একটা টেক্সট ফাইলে রাইট করবে, তাহলে রাইট মেথডের প্যারামিটার একটা স্ট্রিং। তাহলে দেখেন এটাকেই একটা অ্যানোনিমাস ইনস্ট্যান্স হিসাবে ক্লায়েন্ট বানিয়ে আমি ওই যে ওভারলোডেড টু স্ট্রিং কে কল করে দিচ্ছি। তাহলে এই ওভারলোডেড টু স্ট্রিং আমাকে কি দিবে, ওই যে স্ট্রিং কন্টেন্ট দিবে কমা সেপারেটেড, সেইটা সে ফাইলে রাইট করে ফেলবে। তো এটা একটা প্রোডাক্টের জন্য ছিল, কিন্তু এখন তো আমার অ্যারে লিস্ট আছে, তাহলে আমার এখন একটা অ্যারে লিস্ট এখানে ডিক্লেয়ার করতে হবে, প্রোডাক্ট অ্যারে লিস্ট, রাইট? তাহলে অ্যারে লিস্ট অফ প্রোডাক্ট টাইপ model class already there, so product list, so class import করে নিতে হবে। array list এটা কোন ক্লাসে, java.util। তাহলে ইম্পোর্ট করে ফেললাম, ডান। এখন ইনিশিয়ালাইজে এই প্রোডাক্ট লিস্টটাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করে রাখতে হবে, নাহলে তো অ্যাড করতে গেলে নাল পয়েন্টার এক্সেপশন হয়ে যাবে, কুইজে যে ভুলগুলো আপনারা করছেন, তাই না? তাহলে ইকুয়াল টু নিউ অ্যারে লিস্ট অফ প্রোডাক্ট। ওকে, তাহলে এই অ্যাড নিউ প্রোডাক্ট, এইখানে আসলে আমি প্রোডাক্ট লিস্ট ডট অ্যাড করতে হবে। প্রোডাক্ট লিস্ট ডট অ্যাড কি অ্যাড করব, একটা প্রোডাক্ট অবজেক্ট। তাহলে এইখানে যে কাজটা করছিলাম সেটা আসলে ওইখানে চলে যাবে, এই যে নিউ প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? কিন্তু আমার তো এখন ফিল্ড আরো দুইটা বাড়ছে, তাহলে কমা ডেট পিকার ডট গেট ভ্যালু। তাহলে DOM ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট পিকার ডট গেট ভ্যালু আমাকে কি দিবে, একটা লোকাল ডেট দিবে। তো আমার ফিল্ডও তো লোকাল ডেট, আর DOE ডেট পিকার ডট গেট ভ্যালু। তাহলে 5টা প্যারামিটার আমি পাঠিয়ে দিলাম। কনস্ট্রাক্টরে গিয়ে দেখি 5টা প্যারামিটার আমার ওই সিকোয়েন্সে আছে কিনা। তাহলে এখানে আইডি, স্ট্রিং, ইন্টিজার, স্ট্রিং, লোকাল ডেট, ফ্লোট, ও ফ্লোটটাকে সে শেষে দিছে, তাহলে ওই সিকোয়েন্সে আমাদের দিতে হবে। তাহলে ফ্লোটটাকে শেষে আনতে হবে, বুঝে নেন, নাহলে তো মিলবে না। তাহলে আমার 5টা ফিল্ড ক্যাপচার করে আমি একটা নিউ প্রোডাক্ট করে কোথায় অ্যাড করছি, অ্যারে লিস্টে। তাহলে এই অ্যাড বাটন যতবার ক্লিক করব প্রোডাক্ট অ্যাড হয়ে যাবে। এখন আমার কাজ হলো ওই প্রোডাক্ট লিস্ট ইউজ করে রাইট করা। তাহলে আসলে আমাকে এখন এখানে ফাইল রাইটারটাকে যখন আমি ফাইলের সাথে কানেক্ট করে ফেললাম, এখন আমাকে লুপ চালাতে হবে। জি, হ্যাঁ, ও এটা হচ্ছে নাম, এই যে আমি প্যারামিটারের নাম দিছি ফর ফাইল, তো ও তখন বলছে এটার ভ্যালু হিসেবে তুমি কি দিচ্ছ।
ওটা আসলে নট পার্ট অফ দ্য কোড, ওটা আপনাকে দেখাচ্ছে আর কি বোঝার সুবিধার জন্য। ঠিক আছে, আপনার কোড আসলে এইটাই। ওকে, মানে এটা আসলে কোন প্যারামিটারে যাচ্ছে ওইটা বোঝানোর জন্য। ইটস নট পার্ট অফ ইউর কোড। এটা আপনি টাইপও করতে পারবেন না, এটা এমনিতে আপনাকে দেখাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনি টাইপ করছেন, দিস ইজ ইউর কোড। আচ্ছা, কিন্তু এখন তো আমাকে লুপ ইউজ করতে হবে, তাই না? যেহেতু আমার অ্যারে লিস্ট আছে, তাহলে ফর প্রোডাক্ট পি কোলন প্রোডাক্ট লিস্ট মেক সেন্স? ঠিক আছে, এইটার মধ্যে এখন রাইট করতে হবে। তাহলে কি রাইট করব? fw.write কি p.toString। কোনটা, প্যারামিটার ভার্সন না জিরো প্যারামিটার ভার্সন? প্যারামিটার ভার্সন। জিরো প্যারামিটার ভার্সন তো প্রম্পট সহ toString দিবে, আর এটা কমা দিয়ে দিয়ে উইথ এন্ড অফ লাইন। তাহলে কি হবে, রাইট করার সময় যখন এই স্ট্রিংটাকে রাইট করবে নিউ লাইন সহ রাইট হবে। তার মানে আপনি নোটপ্যাডে দেখবেন এক একটা লাইনে এক একটা প্রোডাক্টের ডাটা এক একটা লাইনে চলে গেছে, বাট সবই টেক্সট, সবই ক্যারেক্টার। তাহলে এটা বুঝতে পারতেছেন, রাইট? তাহলে কিন্তু আমার ওই যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট আর আমি এখন রাইট করব না, যেটা আগে ছিল। ওকে, এটা আমি কমেন্ট করে রেখে দিই, আগের সেকশন আলাদা নাহলে আমার বুঝতে অসুবিধা হবে। ওকে, তা এখন তো আমার এই লুপের মধ্যে যতক্ষণ দরকার আমি রাইট করলাম, রাইট করা শেষ। এখন ফাইলটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে। আমি স্ট্রিমটাকে ক্লোজ করলে ফাইলটা রিলিজ হয়ে যাবে। হোয়াট হ্যাপেন, যখন একটা স্ট্রিম একটা ফাইলকে ওপেন করে, অন্য কোনো স্ট্রিম ওই ফাইলটাকে আর ইউজ করতে পারবে না আনলেস ইট ইজ ক্লোজড বাই দ্য প্রিভিয়াস স্ট্রিম। তো আমরা ক্লোজ করে দিলাম যাতে এই ফাইলটা ভবিষ্যতে অন্য কেউ ইউজ করতে পারে। ঠিক আছে, আর আমরা যেহেতু ব্রেকের আগে বললাম যে ব্লকের মধ্যে রাখতে হয়, কিন্তু সেটা আজকে আমরা আলোচনা করবো না, এক্সেপশন হ্যান্ডলিং। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফাইল হ্যান্ডলিং এর কোড। বেসিক্যালি উই আর ইউজিং দ্য রাইট মেথড। হোয়াট ইজ দ্য প্যারামিটার অফ রাইট মেথড বলেন? এটা তো ফাইল রাইটার, and it is writing into a text file using character string. তাহলে ন্যাচারালি it expects character মানে string, তো টু স্ট্রিং তো আমাকে স্ট্রিংই দিবে। এবং যেহেতু টু স্ট্রিং এর মধ্যে আমি আবার স্ল্যাশ এন দিয়ে দিয়েছি, তাহলে এই অবজেক্ট গুলো টু স্ট্রিং সে রাইট করতে থাকবে, কিন্তু যেহেতু কন্টেন্টের মধ্যেই স্ল্যাশ এন আছে, তাহলে এক একটা টু স্ট্রিং এক একটা লাইনে আসবে। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এই বাটনটা যদি আমি টেস্ট করি, বাকিগুলো তো আমি কোড লিখি নাই, টেক্সট ফাইলটা শুধু লিখলাম। তো এখন যদি এটাকে টেস্ট করতে চাই, চলেন টেস্ট করি। সো হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন গিয়ে রান করলাম। তা আগে আমাকে অ্যারে লিস্টে দু একটা প্রোডাক্ট দিয়ে নিতে হবে। আর আমি যেটা করব যে ফাইলটাকে ডিলিট করে দিই। ওকে, সো দেয়ার ইজ নো ফাইল। এটা কিন্তু আমার প্রজেক্ট ফোল্ডার, ওই যে ফাইল IO ডেমো ফর অল সেকশন, দিস ইজ দ্য প্রজেক্ট ফোল্ডার। এখানেই ফাইলটা ক্রিয়েট হবে। ওকে, সো আসলো। নাও লেটস গিভ সাম প্রোডাক্ট। Lux soap 100 গ্রাম, প্রাইস ধরেন 55 টাকা, ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড ডেট অফ এক্সপায়ারি। ওকে, অ্যারে লিস্টে চলে গেল। আচ্ছা, আমার উচিত ছিল এগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়া, যাই হোক, যেটা করা হয় নাই সেটা হয় নাই। পরেরটা দিই, এটা কি দেওয়া যায়? একটা প্রোডাক্টের নাম বলেন, স্বপ্ন বা আগুলাতে। হ্যাঁ, স্যাভলন কি? হ্যান্ড ওয়াশ।
hand wash 1 liter. ওকে, ধরেন 350। সেকেন্ড অ্যাড হলো, ঠিক আছে। আরেকটা দিই, ধরেন আপনি এখানে বললেন বেঙ্গল মিল্ক প্রিমিয়াম বিয়ার, তো ধরেন 850 টাকা কিলো। ওকে, তাহলে আমার এখন 3টা অবজেক্ট অ্যারে লিস্টে আছে। তা আমি যদি এখন এখানে ফাইলে রাইট করি, ফাইল কি আছে? সো ফাইল ক্রিয়েট করবে। তাহলে যে ফাইল রাইটার কনস্ট্রাক্টর আমরা ফাইলের নাম দিয়ে দিয়েছি, ইট উইল ক্রিয়েট দ্যাট ফাইল and then write method will write the text। তাহলে এই যে আমার ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে। আর আমি যেটা খুলে দেখি, এই যে দেখেন, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, তাহলে এটা এখন প্র্যাকটিস করেন। আমি একটু পজ দিই রেকর্ডিং এ, আপনি এটা করেন, করে ফাইলটা। তো তাহলে আজকে আমরা এইটুকুই রাখি। এটা প্র্যাকটিস করেন। হ্যাঁ, আপনার যে মডেল ক্লাস আছে না অলরেডি, দু একটা টেক্সট ফাইল বানিয়ে রাইট করেন, বাট আলটিমেটলি আপনি টেক্সট ফাইল রাখতে পারবেন না, বাইনারি ফাইল ইউজ করতে হবে। কিন্তু প্র্যাকটিসের জন্য যেমন কমপ্লেক্স নাম্বার প্রজেক্ট করছেন না, ওই কমপ্লেক্স নাম্বারগুলোকে আপনি সেভ করেন। মিডের কোশ্চেনটাকে সলভ করছেন, তো ওই কি ছিল আপনাদের অবজেক্ট? তো ওই বিল লিস্ট যেটা ছিল, প্যাথোলজি বিল ক্লাসের অবজেক্টগুলোকে একটা টেক্সট ফাইলে সেভ করেন। টেক্সট ফাইলে সেভ করেন এখন প্র্যাকটিস করার জন্য, কিন্তু আমরা নেক্সটে দেখব যে বাইনারি ফাইলে অবজেক্টগুলো রাইট করতে হবে ইউজিং অবজেক্ট। আপনার হয়েছে? আপনার শেষ করে যান, টাইম আছে তো, ওনার শেষ মনে যাচ্ছে, আপনি শেষ করে যান। তাহলে এটা আপনার শেষ করে গেলে হলো কি, কাজটা হয়ে গেল।